السلام علیکم۔ ٹارگٹ آن لائن میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اردو قواعد لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج اردو قواعد کا یہ پہلا کلاس ہے، تو اردو قواعد کو ہم لوگ شروع سے جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ کسی بھی زبان کو صحیح طور سے بولنے، لکھنے یا پڑھنے کے لیے قواعد کا جاننا ضروری ہے، یعنی گرامر کا جاننا ضروری ہے۔ تو قواعد معنی گرامر، تو کسی بھی زبان کو صحیح طور سے بولنے کے لیے، لکھنے کے لیے گرامر کا جاننا ضروری ہے۔ اسی طرح اردو زبان کو بھی صحیح طور سے بولنے، لکھنے اور پڑھنے کے لیے اردو گرامر کا یعنی اردو قواعد کا جاننا ضروری ہے۔ تو آج سے ہم قواعد کی شروعات کرتے ہیں۔ شروع سے آپ حضرات کو میں بتاؤں گا اردو قواعد کے بارے میں۔ تو آئیے ہم آج کا کلاس شروع کرتے ہیں۔ اردو قواعد۔ اردو قواعد، اب دیکھ رہے ہیں یہاں اردو قواعد لکھا ہوا ہے۔ قواعد قاعدہ کی جمع ہے۔ قاعدہ کی جمع کیا ہے؟ قواعد۔ کسی بھی زبان کو صحیح بولنے اور لکھنے کے لیے اس زبان کا اصول کا جاننا ضروری ہے، یعنی قاعدہ کا جاننا ضروری ہے۔ انہی اصول کو قاعدہ کہا جاتا ہے، انہی اصول کو قواعد کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ قواعد قاعدہ کی جمع ہے۔ تو سمجھ گئے قواعد کسے کہتے ہیں؟ قواعد مانے گرامر۔ کسی بھی زبان کو صحیح طور سے بولنے لکھنے کے لیے گرامر کا جاننا ضروری ہے، جس طرح انگریزی گرامر ہوتا ہے، ہندی میں ویاکرن وغیرہ جو گرامر ہوتے ہیں وہ ہے، اسی طرح اردو میں بھی گرامر ہے، تو اسی کو ہم اردو قواعد کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ قواعد قاعدہ کی جمع ہے۔ قاعدہ کی جمع قواعد۔ سب سے پہلے جب ہم لوگ ایگزام دیتے ہیں تو اس کے پہلے پیج پر جب ہم لکھتے ہیں، رول نمبر لکھتے ہیں یا رجسٹریشن نمبر وغیرہ لکھتے ہیں، تو اس میں لیپی لکھا رہتا ہے کہ لیپی لکھیے، رسم الخط لکھیے۔ تو اردو کا رسم الخط کیا ہے؟ اردو کا رسم الخط عام طور سے فارسی لوگ لکھتے ہیں، لیکن اردو کا رسم الخط اصل میں ہے رسم الخط۔ اردو کا رسم الخط دیکھیں کیا ہے۔ ہر زبان کے لکھنے یا بولنے کے لیے آواز کی علامت ہوتی ہے، انہی علامت کو رسم الخط کہتے ہیں۔ یعنی جب ہم زبان کو لکھتے ہیں کہیں پہ تو اس کے لیے کوئی علامت ہوتی ہے، تو وہ جو علامت ہے اس علامت کو ہی رسم الخط کہتے ہیں۔ تو اردو کا رسم الخط کیا ہے؟ ہندی کا رسم الخط جس طرح دیوناگری ہے، ہندی کا رسم الخط مشہور ہے، دیوناگری ہے۔ ہندی دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، جبکہ اردو عربی اور فارسی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ اردو جو ہے، کیونکہ اردو زبان جو ہے کئی زبانوں سے مل کر بنا ہے، فارسی، عربی، اسی طرح ترکی، سنسکرت اور انگریزی وغیرہ بہت ساری زبانوں سے مل کر کے اردو زبان وجود میں آیا ہے۔ تو اس کے لیے تو اس کا رسم الخط کیا ہے؟ یہ عربی اور فارسی رسم الخط، عربی اور فارسی کے الفاظ اس میں ہوتے ہیں اردو میں۔ اردو کے اندر عربی اور فارسی کے الفاظ ہوتے ہیں، لیکن یہ لکھا جاتا ہے کس رسم الخط میں؟ اس کے دو خط ہیں، خط نسخ اور خط نستعلیق۔ موبائل وغیرہ میں جو ہم اردو لکھتے ہیں تو وہ خط نسخ لکھاتا ہے، یعنی عربی طرز پر لکھاتا ہے، جس طرح قرآن شریف کے اندر لکھا ہوا ہے، عربی میں لکھا ہوا رہتا ہے، تو وہ خط نسخ کہلاتا ہے۔ تو اردو کا جو رسم الخط ہے وہ نہیں ہے، وہ یہ ہے جو آپ اس بورڈ پر دیکھ رہے ہیں، یہ رسم الخط ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ خط نستعلیق۔ خط نستعلیق کہتے ہیں۔ تو لیپی میں ہم لوگ لکھیں گے خط نستعلیق، نستعلیق لکھیں گے۔ اردو کا رسم الخط پوچھے گا رسم الخط کیا ہے تو آپ کیا لکھیں گے؟ نستعلیق۔ کیا لکھیں گے؟ نستعلیق۔ اردو کا رسم الخط نستعلیق ہوگا۔ ہاں، اگر آپشن میں نستعلیق نہ ہو، فارسی ہو، تو آپ فارسی بھی لکھ سکتے ہیں، کیونکہ فارسی بھی نستعلیق رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے؟
आगे देखें, खत नस्ख अरबी का मशहूर तरीन खत है, जबकि खत नस्तालिक फारसी का मशहूर तरीन खत है। ये समझ गए। अब आगे देखें, उर्दू का माना क्या है। उर्दू का माना, उर्दू जो लफ्ज है, उर्दू लफ्ज तुर्की का लफ्ज है, तुर्की जुबान का लफ्ज है। उर्दू तुर्की जुबान का लफ्ज है। इसके माने होते लश्कर। उर्दू के माने क्या है? लश्कर, फौज, है ना। उर्दू के माने लश्कर और फौज के होते हैं। उर्दू के बहुत सारे नाम हैं इब्तदाई तौर पर, जो इसके बहुत सारे नाम पड़े। उर्दू के इब्तदाई नाम मंदरजा झैल है। हिंदी, हिंदवी, जुबान दहलवी, दक्कनी, उर्दू मुअल्ला, रेख्ता उर्दू। ठीक है, तो उर्दू के बहुत सारे, इसके अलावा भी और भी नाम है, तो ये मुख्तसर नाम है इसमें। उर्दू, हिंदी, हिंदवी और जुबान दहलवी, दक्कनी, उर्दू मुअल्ला वगैरह। लेकिन उर्दू का नाम मशहूर है, उर्दू के नाम से ही उर्दू को लोग जानते हैं। ठीक है, उर्दू को उर्दू के नाम से ही लोग जानते हैं, यही मशहूर है। जुबान की, उर्दू जबान की सबसे छोटी इकाई को हर्फ कहा जाता है। किसी भी जुबान में उसका एक हुरूफ तहज्जी होता है। ठीक है, एक अलग अलग हर्फ होता है, फिर वो मिल करके बहुत सारे अल्फाज बनते हैं। तो सबसे उर्दू का जो सबसे छोटी इकाई है वो है बा, जीम, सीन वगैरह। ये सब जो अलग अलग पढ़ते हैं हम लोग अलिफ से या तक, ये सबसे छोटी इकाई है। इसे क्या कहेंगे? सबसे छोटी इकाई। उर्दू का पूछा जाएगा सबसे छोटी इकाई, तो यही लिखेंगे, अलिफ से या तक के हरूफ है। हरफों के मजमुआ को लफ्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हर्फ के मजमुआ को लफ्ज कहा जाता है। हरफों के मजमुआ को लफ्ज कहा जाता है। जैसे रा जोर अलिफ जोर ते बराबर रात। ये रा जो है और अलिफ और ता, ये मुफरद हुरूफ है। ठीक है, ये एक इकाई है, और उसको जब जोड़ दिए तो ये क्या हो गया? एक लफ्ज बन गया। रे अलिफ जबर रा और ते मौकूफ रात, ये क्या हो गया? एक अल्फाज बन गया। उर्दू जुबान में हरूफ तहज्जी की कुल तादाद कितने हैं? 52 है। उर्दू जुबान में हरूफ तहज्जी की कुल तादाद 52 है। इसमें कुछ मुफरद हर्फ है और कुछ मुरक्कब हरूफ है। ठीक है, वो क्या है? वो है अलिफ, बे, ते, से, जीम, हे, खे, ये सब जो है या तक, ये है मुफरद हरूफ। ये क्या है? मुफरद हरूफ। और इसी के अंदर फे, फे, थे वगैरह जो है, ये है मुरक्कब हरूफ। उर्दू के हरूफ तहज्जी में दो तरह के हरूफ हैं, एक है मुफरद और एक है मुरक्कब। मुफरद जो है वो अलिफ से या तक है, और ये उर्दू कायदा में जो हम लोग पढ़ते हैं, बे में लगा भे, पे में लगा फे, ते में लगा थे, टे में लगा ठे, ये सब जो है ये है मुरक्कब हरूफ, इसे कहते हैं। मुरक्कब हरूफ की तादाद 15 है। कितने हैं? मुरक्कब हरूफ की तादाद 15 है। ये 15 है मुरक्कब हरूफ की तादाद। इसको देख लें, पे में लगा भे, पे में लगा फे, इस तरह करके हम लोग पढ़ते हैं। ते में लगा थे, टे में लगा ठे, जिम में लगा छे, चे में लगा छे, दाल में लगा थे, डाल में लगा ढे, रे में लगा ढे, रे में लगा ढे, काप में लगा खे, गाप में लगा घे, लाम में लगा लेह, और मिम में लगा महे, नून में लगा नहे। तो ये 15 हरूफ हैं। तो मुफरद और मुरक्कब हरूफ मिला करके हरूफ तहज्जी कितने हैं? 52 है। अगर ऑप्शन में 52 है
تو 52 लिखेंगे, और अगर ऑप्शन में 52 नहीं है 51 है तो आप 51 भी लिख सकते हैं, क्योंकि बाजों ने कहा कि 51 है। ठीक है, इसी तरह हरूफ इल्लत 3 है, अलिफ वाव या। ये हरूफ इल्लत अलिफ वाव या ये ऐसे हर्फ हैं जो जोड़ तोड़ के लिए काम आते हैं। ये हरकत और सकनात के काम देते हैं, इसके बारे में बात आगे होगी। ठीक है, तो उर्दू जो है, उर्दू कवायद ग्रामर को कहते हैं। इसी तरह उर्दू के माने लश्कर के हैं, और उर्दू की लिपि जो है वो नस्तालीक है। ठीक है, और उर्दू के मुफरद हरूफ और मुरक्कब हरूफ दोनों मिलाकर के 52 है। अगर पूछा जाए कि उर्दू के मुफरद हरूफ कितने हैं, तो वो आप कहेंगे कि मुफरद हरूफ कितने हैं, 37 है। मुफरद हरूफ 37 है, और मुरक्कब हरूफ कितना है, 15 है। ठीक है, और हरूफ इल्लत 3 है। अब आगे देखें, उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, 5 हिस्सों में। उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म नहव, इल्म बलागत और इल्म उरूज। ठीक है, उर्दू कवायद को कितने हिस्से में तकसीम किया गया है, उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। अगर आपके ऑप्शन जो लोग प्राइमरी के टीचर हैं, अगर वो लोग सक्षमता एग्जाम में अगर ऑप्शन में 5 ना हो, 3 हो, तो आप 3 भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में 5 है तो 5 ही लिखेंगे, क्योंकि नीचे वाले जो कवायद हैं उसमें अक्सर किताबों में 3 आया है। उर्दू कवायद के 3 हिस्से ही किया गया है। उसमें इल्म बलागत और इल्म उरूज पर बहस नहीं की गई है। उसमें इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ और इल्म नहव पर ही बहस की गई है, और इन्हीं चीजों के बारे में बताया गया है। इल्म बलागत और इल्म उरूज के बारे में नहीं है। तो अगर आपके ऑप्शन में 3 है, 5 नहीं है, तो 3 लगा सकते हैं ऑप्शन को। ठीक है, सही रहेगा आपका। और अगर 5 है, 3 भी है, तो आप 5 दें, क्योंकि आमतौर से 5 ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, इल्म हिज्जा किसे कहते हैं, देखें। इल्म हिज्जा जिसमें हरूफ के हरकात व सकनात और आवाज़ों से बहस की जाती है, ताकि हरूफ का सही तलफ़ुज़ मालूम हो जाए, उसको इल्म हिज्जा कहते हैं। इल्म हिज्जा में आम तौर से वो जो उर्दू के 52 हरूफ हैं, इन्हीं से बहस की जाती है। आमतौर से इन्हीं से बहस की, इन्हीं में अलिफ की कितनी किस्में हैं, वाव की कितनी किस्में हैं, या की कितनी किस्में हैं, इन्हीं चीज़ों को बताया जाता है। तो इल्म हिज्जा की तारीफ में आप लिखेंगे जिसमें हरूफ के हरकात व सकनात और आवाज़ों से बहस की जाती है। ठीक है, सही तलफ़ुज़ के बारे में बताया जाता है कि कौन सा लफ्ज़ किस तलफ़ुज़ से अदा की जाए, और कहाँ पे क्या हरकत इस्तेमाल होगा, कहाँ पे कौन से किस तरह से बोलेंगे किस लफ्ज़ को, उसी से बहस की जाती है इल्म हिज्जा में। उसके बाद है इल्म सर्फ। इल्म सर्फ इसमें अल्फाज की साख्त, बनावट, साख्त के माने ही बनावट है, और उनके तगय्युर और तबद्दुल यानी उलट फेर, कमो बेश करने को, बदलने को पर बहस की जाती है। अल्फाज के तगय्युर और तबद्दुल यानी उसकी बदलाव के ऊपर, किसी अल्फाज को किस तरह बदला जाए या बदलने से क्या हो जाएगा, कैसे बदला जाए, इन सारी चीजों पर उसमें बहस की जाती है इल्म सर्फ के ऊपर, इल्म सर्फ में। तो इल्म सर्फ
اس میں الفاظ کی ساخت، بناوٹ اور ان کے تغیر اور تبدل سے بحث کی جاتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ علم صرف کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے علم نحو۔ علم نحو اس میں جملوں کی ساخت، بناوٹ اور ان کی ترکیب و ترتیب سے بحث کی جاتی ہے۔ کس جملہ کو کس طریقے سے رکھے جائے، کس ترتیب سے رکھا جائے، ان ساری چیزوں پر اس میں بحث ہوتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ علم نحو کہتے ہیں۔ نحو جاننے والے کو نحوی اور صرف جاننے والے کو صرفی کہتے ہیں۔ بعض لوگ نحو میں بہت مشہور ہوتے ہیں، بہت قابل ہوتے ہیں صرف نحو میں، بعض لوگ صرف کے ماہر ہوتے ہیں، تو صرف کے ماہر کو صرفی اور نحو کے ماہر کو نحوی کہتے ہیں۔ علم بلاغت۔ علم بلاغت جس میں علم بلاغت کے معنی آتے ہیں تقریر کرنے کو، کہتے ہیں کہ یہ ان کا انداز بیان بہت بلیغ ہے، فصیح اور بلیغ لوگ ہیں، یعنی کوئی بہت اچھے انداز میں اپنی بات کو رکھتا ہے، اسے کہتے ہیں یہ اس کی بلاغت بہت اچھی ہے۔ تو تقریر کے ہے بلاغت کے معنی، اس میں الفاظ اور جملوں کی لفظی اور معنوی خوبیاں بتائی جاتی ہیں۔ بلاغت کے اندر الفاظ اور جملوں کی لفظی اور معنوی خوبیاں بیان کی جاتی ہے، اسے کیا کہیں گے؟ علم بلاغت کہیں گے۔ اس کے بعد ہے علم عروض۔ علم عروض اس میں شاعری کے اصول و ارکان سے متعلق بحث کی جاتی ہے۔ اس میں کیا کی جاتی ہے؟ شاعری کے اصول و ارکان کے متعلق بحث کی جاتی ہے، اسے یعنی شعر و شاعری کے اندر کس ترتیب سے کہاں پہ قافیہ لگے گا، کہاں پہ ردیف ہوگا اور اس کی ترتیب کیا ہوگی، تو یہ شعر و شاعری کے بارے میں جو چیزیں بتائی جاتی ہیں، شعر و شاعری کے اصول جس میں بیان کیے جاتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ علم عروض کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج کے سبق میں اتنا ہی ہوگا، آج پہلا دن ہے، کل سے انشاءاللہ پھر آگے بات ہوگی۔ آج آپ نے جانا کہ اردو قواعد کسے کہتے ہیں؟ اردو قواعد یعنی اردو گرامر۔ کسی بھی زبان کو صحیح بولنے کے لیے اس زبان کا گرامر جاننا ضروری ہے، اسی طرح اردو زبان کو صحیح بولنے اور لکھنے کے لیے اردو قواعد کا جاننا ضروری ہے۔ تو قواعد کے معنی گرامر ہے۔ اس کے بعد اردو کے معنی لشکر ہیں، اردو ترکی زبان کا لفظ ہے، اور اسی طرح اردو کی لیپی کیا ہے، اردو کا کیا کہتے ہیں رسم الخط کیا ہے، رسم الخط، تو اردو کا رسم الخط نستعلیق ہے، اردو کا رسم الخط نستعلیق ہے۔ اس کے بعد اردو کے کل حروف تہجی کی تعداد 52 ہے، اس میں سے 37 جو ہے مفرد ہیں اور 15 مرکب حروف ہیں، اور اردو کے قواعد کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: علم نحو، علم صرف، علم ہجہ، علم نحو، علم صرف، علم بلاغت اور علم عروض۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ پھر کل بات ہوگی۔